سوال. پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ سے یہ سوال عرض ہے کہ اگر ہم کبھی نعتیں گھر سے یاد کر کے جائیں لیکن جب کسی اجتماعی میلاد وغیرہ میں جاتے ہیں تو جو نعت پڑھنی ہوتی ہے وہ بھول جاتے ہیں، اس مشکل کو کس طرح حل کیا جائے؟ مزید یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ ہم اپنے اندر نعت شریف پڑھنے کا جذبہ کس طرح پیدا کر سکتے ہیں؟ خود سنتے تو ہیں لیکن پڑھنے کا جذبہ نہیں ملتا، اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ 2 سوال کیے نا آپ نے. ایک تو آپ نعت یاد کر کے جاتے ہیں، پھر وہاں محفل میں جا کے بھول جاتے ہیں، تو اور دیکھ کر پڑھنے میں شرم آتی ہوگی شاید، مطلب تو یہ شرم اڑائیں اور کیا پڑھیں، اور کیا پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں. سمجھے؟ ہمارے نعت خوان یہ یوں پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں نا، کوئی یوں پڑھتا ہے، کوئی یوں چھپا کے یوں ایکشن سے پڑھتا ہے کہ جیسے زبانی یاد ہے، بہت بڑی نعت یاد ہے اس کو، اور اعلیٰ حضرت کے کلام کا تو حافظ ہے کیا، پھر یوں دیکھتا ہے تو پکڑا جاتا ہے کہ نہیں حافظ صاحب نہیں ہے یہ. دیکھ کے پڑھنے یوں شرم آتی ہے، دیکھ کے پڑھنے میں سچی بات یہ. تو یہ اب اس میں کسوٹی ہے کہ نفس کے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، وچار کیا ہے اس کا. تمہارا لے کیا تو آسان ہو گیا، پوری کتاب کیا پوری لائبریری اس میں آ جاتی ہے، نعتیں ایک سے ایک ڈھونڈ کے سنائی بھائی. نہیں، نعت خوان ہمارے پڑھتے رہتے ہیں، نہ کوئی یوں پڑھتا ہے، نہ کوئی یوں لکھا کے چھپا کے پڑھتا ہے، تو پھر پکڑا جاتا ہے کہ یہ دیکھ کر ہی تو پڑھ رہا ہے. انما الاعمال بالنیات. ضروری نہیں ہے کہ اپنے مجھے یاد ہے یہ امپریشن ڈالنے کے لیے چھپا کے رکھا ہے. میں ویسے جنرل ہر ایک کو اپنے دل پہ غور کرنا ہے کہ میں یہ کیوں اور کیا اور کاہے کو کر رہا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو نعت شریف پڑھنے کا جذبہ تو سنیوں کو تو ہوتا ہے، بچے بچے کو ہوتا ہے پڑھنے کا جذبہ، اور پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. ہاں، نعت خوان جو ہوتا ہے نا اس کو سننے کا جذبہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اس پہ خود نعت خوانوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. یہ ان کو فیصلہ کرنا ہے، باقی جنرل پبلک کو تو سننے کا جذبہ ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جام نگر سے سگے عطار محمد ساجد عطار عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ مدنی مذاکرہ خوشبو لٹا رہا ہے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی طالب علم کو اپنے سے بڑوں کو یا استاد صاحب کو کچھ بات بتانی ہو یا کچھ اصلاح فرمانی ہو تو کس طرح سے وہ ان کو بتائے کہ آپ کی یہاں غلطی ہے یا اس طرح ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے مدنی پھول ارشاد فرمائیے. اپنی غلطیاں نہ مطلب درست کرتا رہے، بڑوں کو چھیڑنے کے بجائے. تو بعض اوقات یہ کہ ایسی غلطی ہوتی ہے کہ جس کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اب علماء کو تو عوام کو اجازت نہیں کہ علماء کی اصلاح کریں. یہ مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھیے گا. اب یہ کہ عام طور پہ یہ کہ کوئی بڑا ہے ہم سے یا بڑا آدمی ہے اور ہم چھوٹے آدمی ہیں، سمجھے، تو اس طرح سمجھانے کا انداز اگر حکمت عملی ہو کہ موقع کی مناسبت سے کہ میں آپ سے قبل از وقت مطلب پہلے سے معذرت کر کے اگر آپ اجازت دیں تو مجھے کچھ عرض کرنا ہے اصلاح کی بات، یوں کر کے معافی مانگ کر تھوڑا نرمی سے، تو اگلا سننے کے لیے تیار ہو جائے گا، چانس ہے اس کا. تو سنیں اور پھر ایک اب انداز نرمی والا ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر یوں بھی کہہ دیں نا کہ بعض لوگ یوں کرتے ہیں، کر کے اگر بولے نا مسئلہ، تو سامنے والا اگر خود یہ غلطی کر رہا ہوگا نا تو سمجھ جائے گا کہ یہ مجھے سمجھا رہا ہے، لیکن اس کا ماشاءاللہ با اخلاق بندہ ہے کہ مجھے ڈائریکٹ نہیں کہتا کہ تم یہ غلطی کر رہے ہو. تو ایسے موقع کی مناسبت سے حکمت عملی سے کرنا چاہیے. جیسے امام صاحب اگر کوئی غلطی کر رہے ہیں مسئلے پر اور آپ کو پتہ ہے اور امام صاحب کو چھیڑیں گے تو یہ امکان ہے کہ شاید امام صاحب تسلیم نہ کریں یا کچھ کا کچھ فرمائیں. تو ایسے موقع پر یہ ہوتا ہے کہ باہر شریعت میں مثلاً یہ مسئلہ ہے تو یا کسی اور نماز کی کتاب احکام
आकाम नमाज है, नमाज के आकाम, एक इसमें जैसे कि मसला है तो वो मसला निकालें, वो मसला निकाल कर हजरत की बारगाह में पेश करें और अर्ज करें कि ये क्या है, ये समझाइए ना। तो ये हजरत समझाते समझाते ये खुद समझ जाएंगे कि बंदा चालाक है, अंदाज अच्छा है इसका इस्लाह का, तो यूं शायद गुस्सा नहीं आएगा। तो हिकमत अमली से मौइज़े हसना, उदउ इला सबील रब्बिका, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अल्लाह की राह की तरफ बुलाओ पक्की तदबीर और अच्छी नसीहत से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और मुसलमान का सबसे कीमती सरमाया उसका ईमान है। ईमान की हिफाजत का एक बेहतरीन ज़रिया उलमा ये भी बताते हैं कि किसी पीर कामिल से बैत कर ली जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत जलवा फरमा है, जो कादरी अत्तारी सिलसिले में दाखिल फरमाते हैं, गौसे पाक के मुरीदों में हमें शामिल कर देते हैं। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद बनना ये कितनी बड़ी सआदत है कि सैयदी गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि मेरा कोई मुरीद बग़ैर तौबा किए नहीं मरेगा। तो गुनाह इंशाअल्लाह मरने से पहले तौबा का भी तोहफ़ा मिलेगा। अमीर अहले सुन्नत से इल्तिजा है कि जो इस्लामी भाई मदनी चैनल पर मौजूद हैं, फैज़ान मदीना में मौजूद हैं, हम सबको तौबा भी करवा दें, कादरी अत्तारी सिलसिले में दाखिल भी फरमा दें। मेरे वो इस्लामी भाई जो किसी पीर साहब से ऑलरेडी मुरीद हैं, वो चाहें तो बेअत बरकत हासिल कर सकते हैं। जब अमीर अहले सुन्नत फरमाएं मुरीद होता हूँ मैं, तो आप कहें तालिब होता हूँ मैं, तो इंशाअल्लाह अपने ही पीर साहब से मुरीद रहेंगे, फैज़ान अत्तार भी जारी हो जाएगा। और जो अगर हमारे बच्चे हैं जिनको हम मुरीद करना चाहते हैं तो उनके नाम वगैरह भी भेजे जा सकते हैं, तो इंशाअल्लाह उन्हें भी मुरीदों में शामिल कर लिया जाएगा। ये फ़ोन नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप जो जिनको मुरीद करवाना चाहते हैं उनका नाम और उनके वालिद का नाम व्हाट्सएप कर दीजिए। अमीर अहले सुन्नत से गुजारिश है कि हम सबको तौबा भी करवा दें और कादरी अत्तारी सिलसिले में दाखिल भी करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपका और आपके ज़रिए से सरकार बगदाद हुजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौस आज़म के ग़ुलामों में कबूल फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावातिस सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि
رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل ہم سب کی دعوت اسلامی کی طرف سے ہم سب کو ایک بہت بڑی نیکی کمانے کا موقع ملنے جا رہا ہے. انشاءاللہ 12 اکتوبر 2025 بروز اتوار یہ ٹیلیتھون کا دن ہوگا، مدنی عطیات مہم. انشاءاللہ اس دن خصوصی طور پر مدنی چینل پر براہ راست سلسلہ ہوگا. الحمدللہ دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، ہزاروں لاکھوں بچے اور بچیوں کو علم دین اور قرآن پاک درس نظامی کروایا جا رہا ہے. حافظ و ناظرہ پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی میدان میں اسکول ہیں، کالجز ہیں، اب یونیورسٹی بن چکی ہے. آگے چلیں تو میڈیا کے ذریعے دعوت اسلامی الحمدللہ کس طرح دین متین کی خدمت کر رہی ہے. تو اتنی بڑی تحریک، اور پھر جب فلاحی کاموں کی ضرورت پڑے تو ہر جگہ ہی آپ کی دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کے اسلام عموماً آپ کو نظر آتے ہیں. تو آپ غور کریں کہ اتنا بڑا کام جب دعوت اسلامی کر رہی ہے تو اس کے اخراجات بھی اربوں روپے میں ہیں. اتنا بڑا کام اربوں روپے کے اخراجات میں ہم سب کو گویا پارٹنرشپ آفر کی جا رہی ہے اور اس کے یونٹس بنا دیے جاتے ہیں. پاکستان میں رہنے والے عاشقان رسول کے لیے ایک یونٹ 10,000 روپے کا ہے پچھلے سالوں کی طرح، اور جو بیرون ملک والے ہیں ہر ملک کے لیے ان کے کرنسی میں ان کو یونٹ بتا دیا جائے گا، یہ بتایا جا چکا ہے. تو انشاءاللہ اپنے ممالک کے لیے آپ وہاں یونٹ دے سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور میں امیر اہل سنت سے یہ سوال عرض کرنا چاہوں گا کہ دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کے لیے جب ہم یونٹ دیتے ہیں یا عطیات دیتے ہیں تو اس میں ہمیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں، کتنا اجر ملتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی سوال تھا کہ یہ تو 1500 سالہ جشن ولادت ہے، تو کیا میلاد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سیلیبریٹ کرنے کا، اس کی خوشیوں کو مزید حاصل کرنے کا یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے ہم دعوت اسلامی کا ساتھ دیں تاکہ دین متین کا پیغام اسی طرح پوری دنیا میں پھیلتا رہے. تو حضور آپ کی طرف سے بھی کچھ ارشاد ہو. ماشاء اللہ. ہاں، ٹیلی تھون کا مطلب یہ وقت آ گیا ہے، غالباً 12 اکتوبر ہے نا. تو اس میں بالکل حصہ سب کو لینا چاہیے. آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے، اور جو دعوت اسلامی والے جو ہیں نا، جو محبت کرتے ہیں، جن کو پتہ ہے، تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر دعوت اسلامی نہ ہوتی تو ہم کہاں ہوتے. اچھا، اب پیسوں کے بغیر تو آپ کو سمجھدار ہیں کہ ایک مسجد، ایک کمرے کی مسجد ہو نا، وہ بھی نہیں چلے گی پیسوں کے بغیر. اس کی بجلی، تو اس کا مائک، تو امام، تو مؤذن، خادم، سب کی تنخواہیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا. تو اب اتنی بڑی دعوت اسلامی ہے تو اس کے اخراجات کتنے ہوں گے؟ اربوں روپے خرچہ ہے. 1 ارب ہوتا ہے 100 کروڑ کا. تو اس لیے وہ یونٹ بنائے جاتے ہیں. تو اس بار بھی 10,000 کے یا 15، جو 100 کا میں سمجھا اشارہ کرنے، تو 1500 یونٹ 1500 دینے کی اجازت دے دیں حضور کسی کو. میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ شاید فرمائیں کہ اس بار ہم نے 15,000 رکھے ہیں. 10,000 میں سے یونٹ. جی، یونٹ 10,000 کا ہی ہے. نسبت اب یونٹ کی تعداد وہ بڑھا دے نا حضور. اچھا، ہاں صحیح ہے. مطلب جتنا کم ہو، مطلب ہر ایک افورڈ نہیں کر سکتا. تو یہ مطلب ہے کہ سب کو حصہ لینا چاہیے اس میں، اور اپنی بساط بھر، جو آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے. اپنے مکان کو بچانے کے لیے، سب سجانے کے لیے، رنگ روغن یہ وہ ڈیکوریٹ کرتے رہتے ہیں لوگ اپنے مکان کو. تو دعوت اسلامی تو آپ کا مکان سے بڑھ کر ہے. آپ کے مکان آپ کا بدن سنبھالتا ہے، دعوت اسلامی آپ کا ایمان سنبھالنے کا ذریعہ ہے. جان سے بڑھ کر تو ایمان ہے نا.
अल्हम्दुलिल्लाह। दावत इस्लामी ने नमाजी बनाया, सुन्नतों का पाबंद किया, इश्क रसूल के जाम पिलाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सही बात है कि इंसान बनाया दावत इस्लामी ने, वरना ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे जो आवारा गर्दियां करते थे यार, हमको तो वो बोलते रहे दीन दुनिया की कोई सुध ही नहीं थी। दावत इस्लामी वालों ने मस्जिद में ला खड़ा किया। एक फोत हो गए मरहूम, मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार रो पड़े थे मेरे सामने कि मैंने दावत इस्लामी से पहले मस्जिद को अंदर से कभी देखा ही नहीं था कि ये कैसी होती है, लेकिन कभी ईद पढ़ने भी नहीं दाखिल हुए थे मस्जिद में, माना तो ये हुआ ना। तो दावत इस्लामी तो इसकी जैसे जामियातुल मदीना तो दीगर कामों का कुछ बताया आपको हाजी अब्दुल हबीब ने। तो हिम्मत करें और यूनिट्स जो दे सकता है, मतलब वरना ये ना देने वाला नहीं, ताकत नहीं, आधा यूनिट भी कतरा कतरा दरिया बनता है। तो हस्बे तौफीक जरूर मतलब इसमें आप हिस्सा लीजिए। और 10-12 अक्टूबर का इंतजार नहीं है, नेकी तो क्विकली। एक तो ये कि जिंदगी का भरोसा नहीं है, चलो उसमें तो नीयत का सवाब मिलेगा अगर देने की है तो। जिंदगी का फौत हो गया, नीयत की थी कि मैं 15 यूनिट्स दूंगा और देने की नौबत आए इससे पहले ईमान दुनिया से चला गया ये, तो ये इसको नीयत का सवाब मिलेगा। 15 यूनिट्स देने का सवाब नहीं मिलेगा, पर नीयत का सवाब मिलेगा। और अगर आपने नीयत की और फिर बदल गई तो फिर क्या मिलेगा। तो इसलिए वो नीयत ऐसी करेंगे बदले नहीं, तो बदलने का इम्कान तो रहेगा। कल्ब, दिल को कल्ब इसलिए बोलते हैं कि ये उलट पुलट होता रहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। कभी जज्बा होता है कि आज तो तहज्जुद पढ़नी है, शैतान जी थपकी देता होगा कि फजर में भी सुलाए रखता होगा, फजर भी गई आज तो, ये कारनामे शैतान के। तो फिर बंदा माल देता है आह करके और लेता है वाह करके, तो देना जरा जो है ना भारी पड़ता है। तो इसलिए वो फौरन से पेशतर अभी यूनिट्स जमा करवा दें, 12 तारीख का इंतजार ना करें। स्क्रीन पर अकाउंट नंबर्स भी चल रहे हैं, आप इन अकाउंट नंबर्स में भी यूनिट जमा करवा सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स भी हैं जिस पर आप कॉल करके मजीद तफसीलात ले सकते हैं, अपनी नीयतों का इजहार कर सकते हैं। हुजूर कितने यूनिट जमा कराने चाहिए, कोई निस्बत या कोई हमें बताएं ना कि हम 1 यूनिट ही काफ़ी है या पूरे घर वालों की तरफ से, अल्लाह ने जिनको नवाजा है सबकी तरफ से 1-1 यूनिट हो। क्या ये यूनिट देंगे तो इंशाल्लाह इसमें बलाएं भी हमसे दूर हो जाएंगी, कुछ परेशानियां होती हैं, घर में बीमारियां होती हैं, तो ये किन किन नीयतों से दिया जा सकता है? कुछ खुदा में सदका देने से ये कि बला सदके को फलांगती नहीं है, तो ये फला रुकेगी। बीमारियों का इलाज भी हदीस पाक में है कि अपने मरीज का सदके के जरिए इलाज करो। तो ये राय खुदा में देना, ये जो यूनिट्स जैसे आप देंगे तो ये मेरी जात को नहीं देंगे, समझे, ये देंगे आप अल्लाह की राह में ही देंगे। तो यह इसको सदका बोलते हैं, ये नफली सदका है। तो इसको मतलब ये कि इंशाअल्लाह इससे बीमारियां भी दूर होंगी, आपकी बलाएं भी टलेंगी और मुश्किलात भी आसान होगी, आती मुसीबत दफा हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो हिम्मत करें और राय खुदा में दें और दिल खोल कर दें। तो 15 यूनिट्स दें जो दे सकते हैं, घर के हर फर्द का दें, खुसूसन जो फौत हो चुके हैं उनकी तरफ से ज्यादा दें इसाल सवाब की। अब सिर्फ उनको इसाल सवाब की जरूरत है, वो तो ये चाहेंगे जो आपके दुनिया से फौत हो गए ना कि 15 ही क्यों, समझे, मैं कमा के दे कर गया था तो सारे दे दो, तुम कमाओ मेरे को भेज दो इसका सवाब। तो ये मैं आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, तो दिल खोल कहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो इसमें ये भी हुजूर इरशाद फरमाए कि एक तो आपने इरशाद फरमाया कि हम अपनी तरफ से ज्यादा दें। अब यूनिट करने के लिए अगर हम कोशिश करें, सभी के मोबाइल में सैकड़ों हजारों नंबर होते हैं, अगर वो उनसे रब्ता करें और उन्हें बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के शोबा जात की इंट्रोडक्शन की वीडियोस भी अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पे, वो भी हासिल करके उन्हें भेजी जाए कि इतना बड़ा दीन का काम हो रहा है तो आप भी कुछ यूनिट दें। तो हुजूर अगर मैं किसी को तरगीब दिलाता हूं तो उसमें भी मुझे सवाब मिलेगा और हमें ये करना चाहिए। अंडरस्टूड है, किसी को तरगीब दिलाना नेकी की दावत है। नेकी की दावत सिर्फ नमाज का बोलना ही नेकी की दावत नहीं है। नेकी भलाई के लिए किसी को आमादा करना, किसी को बोलना कि भलाई करो, ये नेकी की दावत है, समझे। तो ये राय खुदा में देना ये भी भलाई है। तो यूं मतलब आप किसी को कहेंगे यूनिट्स देने का तो वो भी यकीनन नेकी की दावत है।
اور اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا. اب سارے عاشقان رسول ریڈی ہو جائیں، جیسا امیر علیہ سنت نے فرمایا، آج ہی سے اپنے یونٹ جمع کرانا شروع کر دیں، نیتوں کا اظہار شروع کر دیں. اسکرین پر نمبرز ہیں، آپ اس پہ کال بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ موقع ملے گا تو ان نیتوں کی بھی ہم بتائیں گے لوگوں کو. اور آپ اپنے جاننے والوں کو، جتنے موبائل میں نمبر ہیں، واٹس ایپ کے گروپ ہیں، نہ جانے کیا کیا شیئر کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک نیکی کی دعوت ہے. اس کو شیئر کریں. کیا معلوم ہم کسی سے بات کریں اور ہماری وجہ سے وہ یونٹ دے اور کوئی عالم بن جائے، کوئی حافظ بن جائے، کسی مسجد میں حصہ مل گیا، نیکی کے کاموں میں حصہ مل گیا، تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. یہ یاد رہے کہ دعوت اسلامی کو جو آپ نے عطیات دینے ہیں اس میں آپ نے یہ نیت ضرور رکھنی ہے. یہ آپ اسکرین پر الفاظ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ان الفاظ کی، ان چیزوں کی اجازت کے ساتھ آپ دعوت اسلامی کو عطیات دیں گے. اپنے عطیات دعوت اسلامی کو دیجئے. آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی، بھلائی اور آمدنی بڑھانے کے جائز اور محفوظ کام میں لگایا جا سکتا ہے تاکہ بڑھتے اخراجات کو پورا کیا جا سکے. اس میں زکوٰۃ بھی آپ دے سکتے ہیں، مگر جب بھی آپ زکوٰۃ دیں گے تو جو آپ ڈونیشن سلپ بنائیں گے اس میں زکوٰۃ بھی ضرور لکھیں. اب اکاؤنٹ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر، زکوٰۃ کا اکاؤنٹ الگ چل رہا ہے، نافلہ کا اکاؤنٹ الگ چل رہا ہے. اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ والے اکاؤنٹ میں، اور للہ یا جس کو نافلہ کہتے ہیں وہ آپ نافلہ میں دے سکتے ہیں. یا سیدی ایک چیز ہم نے اپنا جو پچھلے سال کا ٹیلی تھون کا ڈیٹا اینالائز کیا تو اس میں ایک بڑی حیرت انگیز صورتحال سامنے آئی کہ جو تعداد ہے ڈونرز کی ہونی چاہیے، جتنی بڑی تحریک ہے دعوت اسلامی، اتنی ڈونرز کی تعداد نہیں، یعنی چندہ دینے والوں کی تعداد اتنی نہیں ہے. ابھی ہم یونٹس کی بات نہیں کر رہے. آپ نے بھی بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ پورا نہیں دے سکتے تو آدھا دیں. اگر آج آپ کی طرف سے کوئی ایسی ترغیب ہو جائے کہ ہر دعوت اسلامی سے محبت کرنے والا، محبت کرنے والی، مدنی چینل کا ہر ویور، ہر عاشقان رسول، ہر عاشق رسول اس ٹیلی تھون میں کچھ بھی حصہ ضرور ملا ہے تاکہ اس کا نام بھی، ایک ظاہر ڈیٹا بھی ہمارے پاس آ جائے گا اور اس کا اس عظیم کام میں حصہ ہو جائے. تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کچھ ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو پورا یونٹ نہیں دے سکتے تو پھر کچھ بھی نہیں دیتے. تو اگر کچھ نہ کچھ سب کا حصہ ہو جائے تو اس میں کیا، اگر میں غریب ہوں اور 50، 100 روپے، 200 روپے دیتا ہوں تو بھی ثواب ملے گا مجھے، اور کیسے کتنا ملے گا، اس بارے میں بھی کچھ ارشاد ہو جائے. ہاں بالکل، غریب بھی دے سکتا ہے، دینا بھی چاہیے، بلکہ غریب کا صدقہ تو بڑی فضیلت والا ہے. صحابی نبی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، صدقہ دو اور تم میں سے ہرگز کوئی یہ نہ کہے کہ میں تنگ دست و فقیر ہوں، میں غریب. کیونکہ غریب و بے زر، یعنی جس کے پاس مال نہیں ہے، کیونکہ غریب و بے زر انسان کا صدقہ مالدار و تبنگر انسان سے افضل ہے. تو یہ غریب کا صدقہ جو ہے یہ مالدار سے بڑھ گیا نا، کہ مالدار کے پاس تو کروڑوں اربوں روپیہ ہوتا ہے، اربوں، اب تو اربوں کی بات کرو، اربوں روپیہ ہوتا ہے، خربوں بھی ہوتا ہوگا. تو ان میں سے اگر یہ 2-4 کروڑ دے بھی دیے تو اس کا تو بال ٹوٹا ہے نا، کچھ بھی نہیں ہوا. اور جو غریب آدمی جس کو بڑی مشکل سے، غریبوں کو تو مجھے پتا ہے نا کہ بیچاروں کی تنخواہیں، یہ تو اب تو اور مہنگائی بڑھ گئی، پہلے کی بات تنخواہیں متوسط کے بس، تو آخری تاریخوں میں بیچارے اداریوں پہ چلیں، پھر پہلی تاریخ کو تنخواہ ملے تو اداریاں اتاریں، قرضے اتاریں، آخری دنوں میں پیسے نہیں. ایسے بھی کمزوروں کی ایک تعداد ہے. تو اس طرح کا غریب آدمی کچھ بچا کر اگر راہ خدا میں دے دے، چاہے وہ 1 روپیہ ہی دے دے مثال کے طور پہ، ہے نا، تو اب وہ کہ 10 دے سکتا ہے اور پھر وہ دل چھوٹا کر کے 1 دے، اس کی بات نہیں کر رہا. یعنی جو دے ہی نہیں سکتا تو وہ 1 ہی جیسے جوں توں کر کے بچا کے دے دے، تو اس کا 1 روپیہ جو ہے کروڑوں سے بڑھ جائے گا. ایک کہ اس کا جذبہ ہے نا، جذبہ ہے. تو بہرحال یہ کہ سب کو حصہ لینا چاہیے کہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، سب دیں مگر تھوڑا نہ دیں، تھوڑا تھوڑا نہ دیں، خرچہ اربوں کا ہے. میں ویسے اس ترغیب کے لیے عرض کروں کہ جو نہیں دے سکتے تو وہ کم از کم جو دے سکتے ہیں وہ دیں، ورنہ یہ کہ دل کھول کے دیں، سمجھے، جگر کھول کے دیں، تجوری کا منہ کھول کے دیں، بینک کا جو بھی آپ کا بیلنس ہے اس کو منہ کھول کے دیں، سمجھے، اور ایسا دیں کہ مطلب آپ قیامت کے دن اس کا اجر دیکھیں تو آپ خوش ہو جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور مدینہ منورہ سے پہلی نیت آ گئی ہے. کیا بات ہے.
مطلب میں جو پڑھ رہا ہوں وہ پہلی نیت ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے میسیجز تو آگے ہوں. 10 یونٹ کی انہوں نے نیت کی ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. تو حضور کوئی دعا بھی ہو جائے کہ جو یونٹ دے حصہ ملائے، کوشش کرے یا کچھ نہ کچھ ضرور دے اس ٹیلیتھون میں، تو اس کے لیے اگر کوئی سبحان اللہ. یا اللہ پاک جو کوئی دعوت اسلامی کے لیے چاہے 1 یونٹ دے، چاہے آدھا یونٹ دے، چاہے 4 یونٹ دے، 15 یونٹ دے، 115 یونٹ دے، 1500 یونٹس دے، سب کو ان کے اخلاص کے مطابق اجر عظیم عطا فرما. اور ان سب کو اے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنے سے پہلے دیدار نصیب فرما. اپنا محتاج رکھ، غیر کے محتاجی سے بچا. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ علی محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعۃ المدینہ فیضان نور مصطفیٰ کراچی انشاءاللہ الکریم 115 یونٹس جمع کرنے کی نیت کرتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ فیضان نور مصطفیٰ یہ ہر بار پہل کرتے ہیں، یہ بھی پہلا ان کا ہے پیغام. تو اب یہ تو بڑھا بھی سکتے ہیں یار. ہاں کھارا در تو یار یا رسول اللہ کہنے والوں کا علاقہ ہے. حضور انشاءاللہ آپ کے لیے آپ کے نیت کی ہے کہ آپ کے والدین، آپ کے گھر والوں اور قیامت تک آنے والی آپ کی نسلوں کے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ 115 یونٹ انشاءاللہ میں پیش کروں گا انشاءاللہ. کیا بات ہے. یہ تو ایک آدمی نے دے دیا 115. یہ بھی سابقہ کھارا در والے ہی ہے. میری پیدائش وہیں ہے. آپ کے گھر میں بھی آیا ہوں. الحمدللہ. حضور 100 یونٹ کی ایک نیت آئی ہے. ہمارے یوسف سلیم بھائی نے 112 یونٹ کی نیت بھیجی ہے. اب ماشاءاللہ نیتوں کا سلسلہ 115 کروا دو. یوسف بھائی 115 کر دیں بھائی ماشاءاللہ. محمد اویس اتاری یو کے سے 12 یونٹ ڈونیٹ کر چکے ہیں ماشاءاللہ. یہ ماشاءاللہ اچھی. 3 اور بڑھا دیں بھائی، 15 کر دیں. 1500واں جشن ولادت. سبحان اللہ. مرحبا صد مرحبا. بھائی آپ 15 کا ماشاءاللہ. ہمارے ذوالقرنین اتاری ہیں حیدرآباد سے، 15 یونٹ کی نیت ماشاءاللہ ان کی آ گئی ہے. شاہد اتاری عمان سے ہیں، 15 یونٹ کی آپ کے ایصال ثواب کے لیے انہوں نے نیت کی ہے. 126 یونٹ گلگت بلتستان سے آئی ہے نیت کہ ہم علاقے والے مل کے جمع کریں گے. سید عادل شاہ صاحب ہیں یو کے سے، 450 یونٹ لکھ کر بھیجا ہے انہوں نے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ قافلہ ان کا ساتھ چل رہا ہے، وہ سب مل کے یو کے سے کریں گے. تو اب جلدی جلدی جمع بھی کرانا شروع کر دیں. اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے ہے. تو انشاءاللہ 15 یونٹ محمد فہیم اتاری عرب شریف سے، جدہ شریف سے، اور ٹوٹل 111 کریں گے نیت جمع کریں گے، 15 اپنی طرف سے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. عادل باپو کہہ رہے ہیں یو کے سے ہم ترکی پہنچے ہوئے ہیں اور ترکی میں جو قافلہ موجود ہے مل کے 450 یونٹ کریں گے ماشاءاللہ. نگران شورا کچھ فرما رہے ہیں. میں یہاں فیصل آباد عالمی مدنی فیصل آباد مدنی مرکز میں یہاں حاضر ہوں، اور یہاں ماشاءاللہ اسلام بھائی بھی جمع ہیں. تو یہاں ایک مدرسۃ المدینہ والے حضور بوئس 571 یونٹ لے کر آئے ہیں یہاں پر. یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلے ہی دن، کیا بات ہے. اور جامعۃ المدینہ بوئز والے ہیں وہ 1100 سے زیادہ یونٹ کی وہ نیت رکھتے ہیں. تو یہاں الحمدللہ یہ نیتوں کے ساتھ ساتھ یہاں فیصل آباد فیضان مدینہ میں عاشقان رسول اپنے ساتھ یہ 112 بھی لے کر آئے ہیں، 571 بھی لے کر آئے ہیں. تو یہاں لگتا ہے کہ شاید ہاتھوں ہاتھ ہو سکتا ہے کہ شاید 1500 یونٹ یا ہاتھوں ہاتھ ہمیں کیش کی صورت میں مل جائے تو کوئی تعجب نہیں ہے ماشاءاللہ. آج روکڑا کالے ادھار. فیصل آباد والے تو آگے بڑھ گئے بھائی ماشاءاللہ، ہاتھوں ہاتھ لے کر آ گئے. مرکزی جامعۃ المدینہ میں آج ہی کی بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرکزی جامعۃ المدینہ جنگ انشاءاللہ. دیکھیں فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جہاں امیر سنت جلوہ فرمائے وہاں سے ہاتھوں ہاتھ کتنے مل جاتے ہیں. کیا بات ماشاءاللہ. ان کو پہلے سے بولتے تو جیب میں رکھ کے آتے. فیضان مدینہ کے جیب کترے بھی یہاں پہلے سے منڈلا رہے ہوتے. یہ دونوں صورتیں ہوتی، یہ سنبھال کے لے آتے ہیں اسے حفاظت کے ساتھ. تو ابھی ڈھیر لگ جاتا، لیکن اب بیچاروں کو پہلے سے پتہ نہیں ہوگا نا. ہو سکتا ہے چاند رات کو دے دیں 11ویں شریف کی. منگل سے تو اپنا کنٹینیو 11 مدنی مذاکرات شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ. منگل کو 29 ربیع الاول شریف ہے، اور 29 ربیع الاول شریف
کو चांद का इम्कान कवी है, लेकिन चांद हो या ना हो, मदनी मुजाकरे का चांद रोशन हो जाएगा इंशाअल्लाह मंगल से। तो अपनी चांदनी बिखेरने लगेगा और ये चांदनी बिखेरते बिखेरते गौस पाक के महीने में दाखिल हो जाएगा। 11 के मदनी मुजाकरे में शिरकत के लिए भी अपनी कमर बांध लें और जो देना चाहते हैं वो चाहें तो वो लेते आए। अब ये जरूरी नहीं कि मतलब आप मिलके वो 2 दिन का कहाँ इंतजार करेंगे। आज हुजूर लेकर आने की बजाय और जमा करा के हाँ, रसीद जमा ले आए करवा ना, दें। जमा करवा के रसीद ले आए। हाँ हाँ, रोकड़ा देने की जरूरत नहीं है, सही, नकद देने की जरूरत नहीं है। अब वो अब्दुल हबीब भाई 21 तारीख को हाँ, भी लाने ऑनलाइन की जमा इनको करवा इजाजत दें। दे दें। लाना 21 रिस्क भी है। सितंबर 2025 को महफिल बगदाद हो रही है। सुभान अल्लाह। कल तो इंशाअल्लाह महफिल रात को बगदाद जो हो रही है, इंशाल्लाह महफिल बगदाद में भी अगर आशिका ने गौसे पाक अगर आते हैं तो आते ही यहाँ पर हमारे स्टॉल बस्ते लगे हुए हों तो यहाँ आकर महफिल बगदाद में भी जमा करवा दें। सुभान अल्लाह। और उसमें गौस पाक की बारगाह में इसाले सवाब की हुजूर नियत भी कर सकते हैं उन सुभान यूनिट्स की। अल्लाह, बिल्कुल 11वीं का तोहफा। बिल्कुल। मतलब 11 बनेंगे, 11वीं के 11 बनेंगे। अब मैं 15 की बात करूंगा। 11 और 15 मिला लेना हुजूर 26 हो जाएंगे। 15 के लिए मैं अर्ज कर रहा था कि 4 + 11, जब क्या बोले 11 + 4 क्या तरतीब क्या होगी, तो जो भी हो समझ गए होंगे। 15 हो जाए, यानी जो देना ही 11 चाहते हैं तो 15 कर दें, माशाअल्लाह। 15 डाल देना चाहते हैं तो डबल 15 कर दें। माशाअल्लाह। हल में मस्जिद का बोर्ड लगा रहेगा। नहीं हुजूर बहुत जरूरत है और यकीनन जितना बड़ा काम है, हाँ जाहिर है। यकीनन हमारा हदफ तो अल्लाह करे कि आप दुआ करें कि इस बार पूरा हो जाए। बस इस बार आपकी तरफ से जो ये दुआ मिली और ये तरगीब मिली है ना कि कुछ ना कुछ जरूर देना, यानी कोई ऐसा ना हो जो ये कहे कि मैंने टेलीथॉन में कुछ नहीं दिया। हम सब का टेलीथॉन में कुछ हिस्सा, और जैसे अमीर रसूल फरमाया जितना गुड़ डालेंगे मीठा है, तो अपनी तरफ से ज्यादा करें। अल्लाह ने जिनको नवाजा है वो ज्यादा दे। मैसेजेस बहुत सारे माशाल्लाह आना शुरू हो गए और बस आप दुआ करें कि अल्लाह करे कि जामियतुल मदीना 15 अमीर सुन्नत के वालिदैन के नाम पर मोहम्मद सुहेल रजा अत्तारी हैं हैदराबाद से, 15,000 लाहौर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आया मोहम्मद अली अत्तारी निगरान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, इस्लामी बहन है बिनते अल्लाह रखा 100 कुछ यूनिट उन्होंने भी नीयत की है। 1500 यूनिट्स की नीयत की है मेडिकल डिपार्टमेंट से हमारे शहजाद भाई ने नीयत की है। अब ये नीयतें हैं, अब अल्लाह करे कि एग्जीक्यूट भी हो जाएं और सब इस पर भरपूर कोशिश करें और जल्दी जल्दी छेती नाल आने दो। अल्लाह पाक के प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल खैरो ला युअख्खिरो, वाह, अल खैरो ला युअख्खर, कि भलाई में ताखीर मत करो। तो ये भलाई ये राय खुदा में देना, और इसमें तो बड़ा मतलब है ना रिस्क है ताखीर करने में कि दिल ही बदल जाता है कि अब बाद में देखेंगे यार, अभी तो यूं जरूरत है, ये जरूरत है, वो जरूरत है, बचेगा तो देख लेंगे। अभी आप पहले दे दें फिर बाद में सोचना कि जरूरत थी या नहीं थी। आखिरत के लिए भी तो जरूरत है, कब्र की रोशनी के लिए भी जरूरत है, जन्नत में जाना भी तो जरूरत, ये भी तो एक जरूरत ही है ना। तो जरूरतों की जरूरत है, ये तो अल्लाह को राजी करना सबसे बड़ी जरूरत है। तो ये भी अल्लाह को राजी करने वाला काम है। मरकजी जामियतुल मदीना फैज़ान मदीना कराची की तरफ से 1500 + 400 1900 यूनिट्स की नियत आई है। इसी तरह शोबा इस्लामी बहनें कराची की तरफ से डबल 26,000 52,000 यूनिट्स ये कराची की जो इस्लामी बहनें हैं ये शोबा ये सब जमा करने की नियत दी है। माशाअल्लाह जी माशाल्लाह। दुबई से मोहम्मद ताज भाई ने 35 यूनिट की नियत की है। आसिफ रजा 10 यूनिट जमा करवा दिए हैं। 5 यूनिट ओमान से हैं उस्मान खान साहब माशाल्लाह। आसिफ शहजाद मलेशिया से 26 की निस्बत से 26 यूनिट। यूसुफ सलीम भाई का मैसेज आ गया 115 यूनिट, और वो भी आपके वालिदैन और आपके इसाले सवाब की उन्होंने भी नियत कर ली है। तक़ब्बलल्लाहु तआला। शोबा खुदाउन मसाजिद कराची 1500 यूनिट, डिस्ट्रिक्ट गडा 1500 यूनिट। मजलिस हज उमरा इंटरनेशनल 115 यूनिट की माशाल्लाह उन्होंने भी नियत की कि वो जमा करेंगे इंशाअल्लाह। इमदाद भाई हैं यूके से, उन्होंने भी माशाल्लाह 30 यूनिट की नियत की है। आदिल मुमताज़ भाई हैं 15 यूनिट की, और ईरान से भी मैसेज आया, हमारा एक काफिला वहाँ पर मौजूद है, 26 यूनिट इंशाल्लाह पेश करेंगे। इम्तियाज़ भाई का मैसेज आया माशाल्लाह। मुफ्ती हसन साहब ने पैगाम दिया है, आपका पैगाम है किसी का? ऐलान हो गया वो,
अच्छा अच्छा अब्दुल माजिद मॉरिशस से हैं कि हम मुज़ाकरा देख रहे हैं, जितने इस्लाम भाई देख रहे हैं सब ने एक एक यूनिट की नीयत कर ली है। मॉरिशस वालों को वैसे ज़्यादा यूनिट की नीयत करनी चाहिए। चले माशाल्लाह, सुन रहे हैं तो उम्मीद है कि अमीर सुन्नत की तरगीब सुन के मजीद करेंगे। जैब कुंडरी से हैं, 50 यूनिट मेरी तरफ से, जैब भाई कह रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी का बड़ा ऐलान आ गया है कि इंशाल्लाह 15,000 यूनिट हम करेंगे फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से इंशाल्लाह। माशाल्लाह। हाजी वक्कास ने पैगाम दिया है कि 15 यूनिट आपके वालिदैन के इशारे सवाब के लिए, और मजीद इंशाल्लाह 115 यूनिट जमा भी करूंगा माशाल्लाह। अब ये एक हमारा यूएन नंबर है, मैं चाहूंगा स्क्रीन पर लगा दिया जाए। नाजरीन इस नंबर को प्लीज सेव कर लें, ये हमारे कॉल सेंटर का नंबर है। यहाँ आप कॉल करके डोनेशन भी दे सकते हैं और दावत इस्लामी के शोबाजात के बारे में मालूमात भी ले सकते हैं। नंबर आसान है, चाहे तो नंबर अपना मोबाइल में सेव कर लें। पाकिस्तान के बाहर अगर हैं तो +9221, और अगर पाकिस्तान से ही मिला रहे हैं तो ये 021 111 25 26 92। ये स्क्रीन पर जो नंबर है, काइंडली इस नंबर को आप अपने पास सेव कर लें, +9221 111 25 26 92। और इसमें एक व्हाट्सएप नंबर भी लोग कहते हैं, हमें व्हाट्सएप नंबर भी दे दें, तो व्हाट्सएप नंबर हमारा है +92 311 111 226, +92 311 111 226 ये व्हाट्सएप नंबर है। और बाकी फ़ोन नंबर आपके सामने चल रहा है, तो इस पर भी आप अपनी नीयतों का इज़हार, डोनेशन जमा करवाने का तरीका, ऑनलाइन डोनेशन करना चाहते हैं, शोबाजात के बारे में मालूमात करना चाहते हैं, तो इन नंबर से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह। सवाल। आज हम मौजूद हैं, कहाँ मौजूद हैं? ये मेरे सामने जो चीजें हैं देख रहे होंगे, मछलियां हैं, झींगा है और डिफरेंट टाइप्स की फिशेस हैं। तो अंदाजा तो हो गया होगा आपको कि आज हमारा टॉपिक फिश है। अब क्या बात करेंगे इसमें, क्या डिस्कस करेंगे, ये बताता हूं मैं। असल में आज हमारा टॉपिक जो फिश है, इसकी वजह यह है कि कुछ लोगों से हम पूछेंगे कि ना फिश के फायदे क्या है, नुकसानात क्या है, कौन सी फिश खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि ना कुछ खास मंथ होते हैं उसमें फिश नहीं खानी चाहिए, जिस मंथ में आर आता है या रे आता है। तो लोगों के कॉन्सेप्ट भी सुनते हैं और फिर शेख से कंफर्मेशन करेंगे। पहले आइए लोगों से कुछ तासुरात लेते हैं। क्या खा रहे हैं आप? जी मैं फिश खा रहा हूँ। फिश खा रहे हैं। अच्छा, फिश के फायदे हैं या नुकसान आते हैं? फिश के बहुत सारे बेशुमार फायदे हैं, फिश के नुकसान कोई भी नहीं है, फायदे फायदे हैं माशाल्लाह। बीमार बंदा हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा फायदे हैं। स्पेसिफिक विटामिन होते हैं और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। ओमेगा 3 मिलता है आपको, इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा होता सर। फिश के तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन समंदरी फिश वो है कि वाहिद एक ही समंदरी फिश बची है जो अभी तक 1 नंबर चल रही है। मछली फार्म में भी आ गई है और लोगों ने अपने मुख्तलिफ तालाब बनाए हुए उसमें से पकड़ के खाते हैं। ये समुद्री होती है, ये खानी चाहिए जो कि फ्रेश होती है। पाकिस्तान में मछली समुद्र में दी है, नहीं वो मछली खानी चाहिए। अच्छा, छिलके वाली होगी वो बेहतरीन है। लॉबस्टर खा सकते हैं? सर देखें, झींगे के अंदर जो ना और लॉबस्टर के अंदर उलमाओं का इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं कि हलाल है, कुछ कहते हैं कि हराम है। हर आदमी देखे अपने उलमाओं से तस्दीक करके हर चीज वो खाए जो अपने उलमाओं से मालूमात ले ले। मैया के बारे में क्या? मैया जो है ना, मैया एक समंदर की छोटी मछली होती है। वो ऐसा होता है कि जब वो शिकारी शिकार पे आते हैं ना तो चारे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो खा सकते हैं, मछली है। मैया का नाम सुना है लेकिन ये नहीं पता क्या है। आप वो भी खा सकते हैं। खा सकते हैं। मैया मछली है क्या? गर्म है, वो तो ज्यादा गर्म है, वो तो खानी चाहिए। मैया खाया है? मैया भी नहीं खाया है। पिटन खाया है? नहीं खाया। पिटन खाया होगा, असल में ना आपको पता नहीं चला होगा। हो सकता है। फिंगर फिश में ना ज्यादातर लोग है ना पिटन चलाते हैं, सुना? अच्छा। पिटन जो है ना है तो मछली की शक्ल में, इसको लोग अक्सर पानी का चिमगादड़ कहते हैं। और इसकी दुम जो है ना इतनी जहरीली दुम होती है कि अगर किसी के लग जाए तो नासूर पैदा कर दे। तो समुद्री है, जो अगर ये समुद्री जानवर है तो ये हलाल नहीं होगा? हलाल हराम जो बेसिक मछलियाँ बताई गई हैं उसी को ही मैं फॉलो कर रहा हूँ। किसी ने उसको हराम के नजदीक रखा हुआ है, तो मैं मैंने इसका फतवा नहीं लिया, मालूमात नहीं ली पिटन की। किस महीनों में मछलियाँ नहीं खानी चाहिए? इसका मुझे ऐसा आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने सुना है गर्मियों में नहीं खानी चाहिए। जून जुलाई अगस्त में मच्छी की पैदावार बढ़ रही होती है, तो मछली अंडे बच्चों को अंडे दे रही होती है, कोई बच्चे दे रही होती है। कुछ महीनों में मछली नहीं खानी चाहिए, उस महीनों में मछली अंडों पे होती है। अच्छा। हाँ, तो उस वजह से उस पे पाबंदी कर देते हैं, भाई नहीं खानी चाहिए। आर नहीं आता है, जिन हम 4 महीनों में नहीं आता है ना, नहीं आता। हाँ उसमें नहीं खानी उसमें नहीं चाहिए। खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गर्म होती है ना, वो मौसम उसमें गर्म होता है। अच्छा। तो मछली भी गर्म है, तो इस वजह से अवॉइड करना चाहिए। हाँ जी। शेख, सुना आपने लोगों की बातों को, अब आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ
سب سے پہلے تو یہ کہ مچھلی کے فائدے کیا کیا ہیں اور کیا نقصانات بھی ہیں. اس کے ساتھ بعض لوگوں نے مختلف فشز کے بارے میں بتایا، تو 2-3 چیزوں کے بارے میں پوچھنا تھا، جیسے سمندری چمگادڑ جس کو پیٹن کہتے ہیں، کیا یہ فش کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اور دوسری ایک فش ہوتی ہے میا کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا اس کو کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ فش تو کہتے ہیں اس کو. اس کے علاوہ تیسری فش جو ہے اور مچھلی کی قسم ہے، وہ فش تو نہیں ہے کہ جھینگے، بڑا جھینگا ہے، لابسٹر جسے کہتے ہیں، تو وہ کیا لابسٹر کھا سکتے ہیں یا نہیں، جائز ہے یا نہیں؟ اچھا، ان سوالات کے ساتھ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کچھ خاص منتھ ہے جس میں فش نہیں کھانی چاہیے، جیسے مئی جس کو انگلش میں کہتے ہیں، اس میں نہ رے ہے نہ آر ہے. اسی طرح جون، جولائی، اگست، اس میں نہ را آیا ہے نہ آر آیا ہے، تو اس میں کہتے ہیں ان منتھ میں فش نہیں کھانی چاہیے. اب حقیقت کیا ہے یہ تو ہمارے شیخ ہی ہمیں بتائیں گے. تو پلیز شیخ بتائیے کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ اللہ اکبر. مچھلی اللہ پاک کی نعمت ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مچھلی کھائی ہے، اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور تب اس کے فوائد بھی کافی ہیں اور سب کو کھانی چاہیے. اس کے فائدے کچھ بیان کرتا ہوں کہ مچھلی پروٹین سے بھرپور، پٹھوں اور ہڈیوں کے لیے مفید ہے. یہ مسلس جو ہوتے ہیں ان کے لیے فائدہ کرتی ہے. بدن میں یہ مسلس، پٹھے ان کو بولتے ہیں، اور ہڈیاں بھی مضبوط کرتی ہے، فائدہ کرتی ہے. فیٹی ایسڈ دل اور دماغ کے لیے بہترین. کولیسٹرول اور بلڈ پریشر متوازن رکھنے میں مددگار، اس کو کنٹرول کرتی ہے. کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کو نارمل کرتی ہے. یہ آنکھوں کی صحت بہتر بناتی ہے. قوت مدافعت یعنی ایمون سسٹم مضبوط کرتی ہے. جگر اور تلی کے لیے مفید ہے. کلیجی اور تلی جو بدن میں ہوتی ہے ان کو بھی فائدہ کرتی ہے. نزلہ، زکام، کھانسی، دمہ، سردی کے بخار میں فائدہ کرتی ہے. سردی کے بخار میں فائدہ کرتی ہے. جسمانی کمزوری اور اعصاب یعنی پٹھوں کی طاقت کے لیے بھی مفید ہے. بلغمی امراض میں بلغم کو پتلا کر کے نکال دیتی ہے. سستی اور زیادہ نیند آنے جیسے مسائل میں بھی یہ فائدہ کرتی ہے. آنکھوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. خاص کر مچھلی کے سر کا سوپ آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا ہے. جو مچھلی کھاتے بھی وہ سر نہیں کھاتے. سر بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے اپنی جگہ پر فوائد ہیں. سر کا سوپ بنائیں، یہ گھٹنوں کے لیے بھی مفید ہوتا ہے، جوڑوں کے لیے، اور نگاہیں بھی تیز کرتا ہے. چاہے اس کے نقصانات جو ہے وہ کس صورت میں کہ زیادہ مچھلی کھائی تو نقصان، یا تلی ہوئی مچھلی کھانا یہ موٹاپا اور کولیسٹرول بڑھانے کا سبب. عام طور پہ ہمارے مچھلی کھاتے ہی لوگ فرائی مچھلی کھاتے ہیں، پکا کے سالن نہیں کھاتے. زیادہ تر میں نے نوٹ کیا ہے تو یہ فرائی مچھلی نقصان دہ ہے. پھر وہ مچھلی کے فوائد کے خواب نہ دیکھیں. سب سے بہتر جو فائدے والی مچھلی ہے وہ گریل فش، کوئلوں پر اس کو سینک لیں، بہترین. باسی یا آلودہ مچھلی کھانے سے فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے، کہ بعض اوقات وہ سمندر کے پانی کے کوئی حصے میں کوئی تیل، پیٹرول یا اس طرح کا کچھ گند کچرا ایسا ہو جاتا ہے جس سے مچھلی آلود ہو جاتی ہے، اس میں بو پڑ جاتی ہے، وہ اس سے تو یہ بھی نقصان کر سکتی ہے. اچھا، سالمن، سرڈین، میکریل اور ٹراؤٹ نامی مچھلیاں بہت مفید ہیں. اچھا، کہ ان میں مطلب وہ اومیگا 3 زیادہ ہوتا ہے جو انسانی زندگی کے لیے بہت فائدہ مند ہے. جب مچھلی کب کھائی جائے تو ہفتے میں 2 بار مناسب ہے. 2 بار کھائیں، اور ایک وقت میں
150 से लेकर 200 ग्राम तक मछली खाएं। ये नहीं कि एक दिन खाई और शेर खा ली, 1 किलो खा ली, 500 ग्राम खा ली, ये नहीं, 150 से 200 ग्राम, कि ये सेहत के लिए ज्यादा मुफीद है। ये तो हुई मछली। अच्छा, अब झींगे का भी तस्करा है। इसको प्राउंस भी बोलते हैं इंग्लिश में, प्राउंस। इसके फायदे भी हैं, प्रोटीन से भरपूर होता है, दिलो दिमाग को फायदा करता है, विटामिन B12 और आयोडीन से भरपूर होता है। और झींगा जिल्द और बालों की सेहत बेहतर बनाता है। जिल्द मनी स्किन, यानी स्किन के लिए मुफीद और बालों को मजबूत करेगा। झींगा खून पैदा करता है, बदन को मोटा भी करता है, और आसाब यानी पट्टों को ताकत देते हैं झींगे। अच्छा, अब इनमें नुकसानात भी हैं कि कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ सकती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है झींगा। कोलेस्ट्रॉल के मरीज और कमजोर मैदे वाले, जिनका हजमा कमजोर हो ना, तो उनको इससे बचना है कि ये जल्दी हजम नहीं होते झींगे। सेहतमंद भी अगर कभी कभार खाएं तो मुनासिब है, रोज रोज ना खाएं। आलूदा, वही आलूदा का मैंने बताया ना कि गंद कचरे में, गंद यानी बाजू का तेल ऑयल टाइप को, मतलब इस तरह के जहाजों के ऐसी जगहों पे होते हैं, वहां के झींगे जो है वो नुकसान कर सकते हैं। या मतलब बासी हो गए हों तो वो भी नुकसान कर सकते हैं। अच्छा, या सही पक्के नहीं है, कि होते जरा सख्त हैं ये, तो सही पक्के नहीं है तो फूड पॉइजनिंग इसका चांस इसमें रहेगा। तो यूँ मतलब ये कि ये दोनों मतलब खा सकते हैं झींगे में, अलबत्ता ये कि वो इख्तिलाफ है कि ये मछली है या नहीं, क्योंकि ये उसूल याद रख लें कि मछली के सिवा दरिया का हर जानवर हराम और मछली हलाल है। अच्छा, अब वो मछली जो समुंदर के अंदर, पानी के अंदर तबई मौत मर गई, तबई मौत मर गई और उल्टी तैर गई, ये हराम है। वरना इस मछली को कोई दवा डाली या किसी ने जख्मी कर दिया और पानी में वो तड़प तड़प कर भले मर गई, वो हलाल है। यानी कि सबब पाया गया इसके मरने का मछली के और कोई सबब ऐसा है कि जो सबब कह सकते हैं, जैसे कोई जख्मी होना वगैरह, तो हलाल। और अगर खुद ब खुद तबई मौत, इसी नेचुरली वो मतलब एक्सपायर्ड हो गई, अब ये और उल्टी तैर गई सब पानी में, ये इसकी निशानी है, ये उल्टी तैरेगी, तो ये मतलब हराम हो जाएगी, इसको नहीं खा सकते। तो झींगे में इख्तिलाफ है कि ये मछली है या कोई और चीज, लेकिन ये कहे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने काफी इसकी तहकीक फरमाई और आखिर फैसला दिया कि ये है तो मछली, दलाइल दिए, हवाले दिए, तो ये है मछली, लेकिन चूंकि इख्तिलाफ है तो इसलिए इससे बचना बेहतर है। खाए तो गुनाह नहीं है, जायज है, ना खाए तो अच्छा। और अब ये कि वो लॉबस्टर जो लॉबस्टर जो दिखाया गया, ये अब अल्लाह बेहतर यानी ये झींगा है या है ना कोई और जानवर है, इसका मैंने कोशिश की मालूमात की, मुझे सवाल मालूम था, मुझे तैयारी में ने की थी, लेकिन लॉबस्टर का मैंने ना मुफ्ती साहब ने ओके किया इसको कि पता नहीं है मतलब, और 2 हकीमों से भी मालूमात की तो उन्होंने भी मतलब यानी कि ला इल्मी का इजहार किया कि पता नहीं क्या है, झींगा है, मछली है, कुछ पता नहीं है। अच्छा, और नेट से भी मालूमात मैंने हासिल की, उसने झींगा कहा है, लेकिन नेट के जरिए SGPT क्या बोलते हैं यार, AI, इनसे मतलब हम मसाइल नहीं पूछते, फिक्री मसाइल नहीं पूछते, इससे फायदा उठाता हूं मैं कभी कभी, लेकिन ये फायदे उठाए मैंने इनसे, ये मछली के फायदे नुकसान निकाले, फिर हकीमों से चेक करवाया, 2 हकीमों ने मिलकर मुझे जो मशवरे दिए
اس میں کچھ نکالا, کچھ مزید بڑھایا اپنے تجربات کی روشنی میں, وہ میں نے آپ کو سنایا. یہ میں نے اس لیے واضح کیا کہ آپ لوگ بھی, بعض لوگ آنکھیں بند کر کے, یہ اب جو سسٹم نکلے نا, وہ آنکھیں بند کر کے وہ بھروسہ کر لیتے ہیں. یہ بھروسے والا آدمی نہیں ہے, آدمی ہی نہیں ہے, تو مشین ہے, سمجھے. تو اس لیے وہ غلط سلط غلط یہ بتاتا رہتا ہے, سمجھے, اندھیرے میں تیر برساتا رہتا ہے. تو اس لیے وہ دنیاوی معاملات کی جو تحقیق ہو یا اس طرح کی تحقیق ہو جو میں نے آپ کی بتائی, تو اس میں بھی مطلب یہ کہ بہتر وہی ہے کہ میں نے کہا نا, میں معلومات کر لی جائے. جو ان کے ابھی تک اب لوبسٹر جو ہے اس کا کوئی ماہر بتا سکتا ہے, جو مچھلیوں کے ماہر ہوتے ہیں نا, اب ان سے کوئی میری رابطہ ہے نہیں, ورنہ میں ان سے پوچھ لیتا کہ یہ ہے کیا. تو اس لیے میں اس کو کچھ بھی نہیں کہتا, سمجھے. یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ, اگر یہ جھینگا ثابت ہوتا تو چلو کوئی بات تھی کہ جھینگے کا مسئلہ میں نے عرض کیا, لیکن میں نہ اس کو جھینگا کہہ سکتا ہوں نہ اس کو انکار کر سکتا ہوں, معلوم ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک مسئلہ بتانے کا آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. اپنی چونکہ چنانچہ میرا خیال ہے جیسے یہ بولنگ اور بیٹنگ کر رہے تھے ابھی عوام جو تھے, کوئی کچھ بول رہا تھا, کوئی حرام کے قریب کر دیا تھا کسی مچھلی کو. تو اب یہ میا اور سمندری چمگادڑ, اس کے بارے میں بھی مجھے کوئی معلومات نہیں ہو سکی. تو وہی اصول کہ اگر مچھلی ہے, سمجھے, تو اس کا حکم بیان ہوا, نہیں ہے تو اس کا ہی مسئلہ عرض کر دیا, لیکن مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ ہے کیا. کوئی مچھلی کے ماہر کا اگر پیغام ملا اس میں, اور میں بھی ان کو جانتا ہوں, تو عوام کا تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا, تو کیا پیغام دے دے, کون دے دے. غیر مسلم بھی بول دے کہ چلو مولانا کو تھوڑا حساب کتاب میں لگا دیں. تو یہ نہیں کہ حلال حرام کا مسئلہ انجانے آدمی سے سن کر نہیں, علماء بتائیں. یہ ماہر جس کو ہم جانتے ہوتے, یہ ہے ماہرین کا کام. علماء بھی اسے مگر ماہرین سے ہی معلومات حاصل کرتے ہیں, اور پھر غور و تفکر کر کے پھر مسئلہ مرتب کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, یہ بغیر آر والے 4 مہینے, جون جولائی, مئی جون جولائی اگست, یہ 4 مہینے میں مچھلی نہیں کھانی چاہیے. یہ اس طرح کا یہ بتا رہے تھے, اس میں لوگ کہتے ہیں, تو اس کا کوئی مطلب ڈنگ دھڑا نہیں ہے, اس کا اعتبار بھی نہیں ہے. اللہ نے نعمت دی ہے, جب چاہے کھائیں, سنبھل کے کھائیں, احتیاط سے کھائیں. موافق نہیں آئے تو نہیں کھائیں. بعضوں کو مچھلی الرجی کرتی ہے. میرے کو پہلے سفید پاپلیٹ جب میں کبھی کھا لوں نا, تو وہ لال لال وہ نشان پڑ جاتے, وہ باہر سے جیسے مچھر کاٹتا ہے وہ ہو جاتے تھے, اور شاید بخار جیسا بھی, اور خارش, اور اس میں تو پریشان ہو جاتا تھا, تو میں نہیں کھاتا تھا. لیکن الحمدللہ وہ خود بخود الرجی چلی گئی. اب کھا بھی لوں سفید پاپلیٹ تو مجھے کچھ ہوتا نہیں ہے اس طرح کا. اسی طرح میں نے کولمبو میں 79 میں کسی کے گھر دعوت تھی, اس نے مجھے وہاں کی پارا مچھلی کھلائی, تو وہ مچھلی میں نے کھائی, تو وہی کیفیت میری, وہ نشانات پڑ گئے مجھے, اور طبیعت پر جو بھی تھا, تو مجھے تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے. میزبان جو تھے گھبرائے ہوئے تھے, یہ کہ اب کیا کریں, اس کو کیا ہو گیا ہے. لیکن یہ الرجی جب ہوتی ہے نا, تو اس کا اثرات دوا نہ بھی لو تو ختم ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ, پورا اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے. تو خیر انہوں نے کوئی انجیکشن وغیرہ لگایا ہوگا مجھے, تو الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پارا مچھلی کھانے کی شاید میں وہاں رہتا بھی نہیں ہوں نا, تو شاید نوبت آئی بھی ہو تو مجھے پتا نہیں ہے, نہیں آئی ہوگی. اب ان من 3.5 اس وقت جو سب کو پتا چل گیا کہ بھائی اس کو یہ پارا مچھلی ہے, یہ سب سے بہترین مچھلی شاید وہاں کی مانی جاتی تھی. جو مجھے یاد پڑتا ہے قیمتی مچھلی تھی, وہ بیچاروں نے عقیدت میں محبت میں مجھے کھلائی تھی. 79 کی بات کر رہا ہوں, دعوت اسلامی نہیں تھی, لیکن بہرحال میں تھا. تو کیا بولتے ہیں وہ, میرا تشخص مذہبی کیا بولتے ہیں وہ انگلش میں, اسٹیٹس, تو داڑھی تھی اور مذہبی, اور پھر امامت بھی وہاں میں نے کی کچھ امام صاحب کی غیر حاضری میں. امام صاحب گئے ہوئے تھے انڈیا, وہاں کے تھے. یہ مجھے مظلہ دے دیا اسلامی بھائیوں نے اس وقت کے کہ آپ پڑھیں. میں تو مسافر تھا, چند روز کے لیے گیا تھا اپنے بھانجے کی شادی میں, تو وہاں پھر مسلح پر بیٹھے بیٹھے مجھے
मैंने कोई नमाज पढ़ाई जिसमें कसर नहीं होती, मगरिब पढ़ाई होगी शायद या फजर पढ़ाई होगी, तो वहाँ मतलब ने मुझे कहा कि आप ये बन जाए और सारी नमाजें पढ़ाएं, मुकीम बन जाए। वहीं बैठे बैठे मैंने नियत की, ठीक है भाई मैं मुकीम। तो सफ़र मेरा ख़त्म, तो वहाँ दो महीने रहा, कितना रहा मैं भूल गया हूँ, मैं काफ़ी दिन रहा था वहाँ, नमाज पढ़ाता था। और मुझे बताया गया कि मेरे वालिद मोहतरम ने भी उसी मस्जिद में नमाज पढ़ाई थी। वो भी यानी प्रॉपर इमाम नहीं थे, वो कहीं मतलब है कि वहाँ जॉब करते थे मेरे वालिद साहब कोलंबो में, तो वो उन्होंने वहाँ नमाजें पढ़ाई थी। या हो सकता है इमाम साहब गए हों तो इसी तरह वो नमाजें पढ़ाते रहे हों। पूरी मेरे वालिद साहब की दाढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर में भी पूरी और मजहबी तशख़्ख़ुस था इनका, गेटअप है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये कोलंबो वाले इस वक्त झूम रहे होंगे कि इनका जिक्र हुआ। आप देखो ये कितने यूनिट का ऐलान करते हैं खुशी के मारे, शुक्राने में, और कितने काफिलों में सफ़र का ऐलान करते हैं कि अब यूं तो यूं बस जाओ। अब दावत इस्लामी और हम हैं, हमारा जिक्र खैर हुआ या जिक्र हुआ, खैर शर कोई इसमें तो तस्करा नहीं है ना, जिक्र हुआ है माशाअल्लाह। पुरानी यादें, माजी की यादें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे शोबा जात और डिस्ट्रिक्ट से जो है वो टेलीथॉन के यूनिट्स की नियतें आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह उल करीम आज भी खुसूसी मदनी मुज़ाकरा होगा। अभी मदनी मुज़ाकरे के बाद वक्फा आराम होगा, करीबन 2:30 बजे आपको जगाया जाएगा और करीबन 3 बजे तहज्जुद की नमाज अदा की जाएगी, दुआए तहज्जुद भी होगी। खुशनसीब इस्लाम भाई साहरी की सआदत हासिल करेंगे। जो कल रोज़ा रखना चाहते हैं, साहरी करना चाहते हैं, तो मदनी मुज़ाकरे के बाद जामिअतुल मदीना की इमारत के नीचे इस्लाम भाई मौजूद होंगे जो आपको साहरी के टोकन देंगे। सीखने सिखाने का सिलसिला जारी रहेगा और वक्त मुनासिब पर अमीर अहले सुन्नत की तशरीफ़ आवरी होगी। आप अमीर अहले सुन्नत से सवालात कर सकेंगे। अमीर अहले सुन्नत हिकमतों भरे आपको जवाबात अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह उल करीम। चलिए आप पैकेज भी सुना दो रोजों का, या मैं ढूंढ के सुनाता हूँ। फिर निकाल के रखा था लेकिन टेलीथॉन की उसमें फिर चला गया। जी इंशाअल्लाह उल करीम रब्बिउल आखिर में जो है वो 11 रोज़े मुमताज़ आपके उसमें तो नहीं है, और 7 रोज़े रखने वाले बेहतर और 5 रोज़े रखने वाले मुनासिब। और पिछले साल दुरूद पाक की भी आपकी तरफ से तहरीक मिली थी, फर्स्ट पोजीशन 1100 मरतबा रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ने वाले। इसी तरह 500 मरतबा रोज़ाना दुरूद पाक पढ़े तो वो सेकंड पोजीशन, और 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वालों की थर्ड पोजीशन। मदनी चैनल के नाजरीन, पिछले हफ्ते रिसाला आयत सजदा के फजाइल और 60 मसाइल जिसे दुनिया भर में पढ़ने और सुनने वालों की तादाद हम तक पहुंच चुकी है। आइए देखते हैं। हफ्तावार रिसाला पढ़ने और सुनने वालों की कारकर्दगी। दुनिया भर में इस्लामी भाई 10,28,503, 1,28,503। दुनिया भर में इस्लामी बहनें 8,19,834, 819,834। मजमुई कारकर्दगी 18,48,337, 1,848,337। रबीउल अव्वल 1447 में मिलने वाली नफली रोजों की नियतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 86,553, 86,553। इस्लामी बहनों की तादाद 36,837, 36,837। टोटल तादाद 12,03,390, 123,390। रोजाना 1500 दुरूद पाक पढ़ने वालों की नियतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 3,55,250, 355,250। इस्लामी बहनों की तादाद 1,56,394, 156,394। टोटल तादाद 5,11,644, 511,644। माशाअल्लाह। अच्छा ये अभी शायद बता दिया ना तहरीक। अच्छा ये रबीउल आखिर शरीफ जब भी गौस पाक का महीना शुरू हो रहा है तो गौस पाक के इसाले सवाब के लिए नफल रोज़े रखने के लिए ये है कि मुमताज़ बेहतर मुनासिब। मुमताज़ यानी कि समझो बेस्ट 11 रोज़े अगर पूरे महीने में रखे
اور बेहतर ने बेटर 7 नफल रोजे और गुड 5 नफल रोजे जो रखे, तो ये आपने अपनी कारकर्दगी नेक अमाल के जिम्मेदार को जमा करवानी है। और रोजाना दुरूद पाक पढ़ने की तरगीब, फर्स्ट पोजीशन रोज के 11 दुरूद पाक, सेकंड पोजीशन रोज के 500 दुरूद शरीफ और थर्ड 313 दुरूद शरीफ कम से कम। तो ये मतलब कम से कम 1100 यानी कम से कम 1100 या कम से कम 500 या कम से कम 313 ये दुरूद शरीफ आपको पढ़ने हैं। तो ये कारकर्दगी भी जमा करवानी है। ईसाई भाइयों को भी, ईसाई बहनों में जमा करवाएं और सब आप काम में लग जाए। तस्बीह पकड़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। अच्छा, यहाँ भी थोड़ा आया है यूनिट्स के मध्य में। आज भी इंशाअल्लाह जश्न विलादत की न्याज जो है तकसीम होगी, वो बॉक्स न्याज बॉक्स, और फिर 11वीं शरीफ में इंशाअल्लाह न्याज गौसिया के बॉक्स तकसीम होंगे इंशाअल्लाह। रोजाना वो खुसूसी मदनी मुज़ाकरे भी हुआ करेंगे उमूमी के साथ साथ इंशाअल्लाह। तो उसमें वो न्याज बॉक्स भी तकसीम करने की नियत है इंशाअल्लाह। अच्छा, अब ये कि जिस किस को मिलेंगे वो सुन लीजिए। QR कोड के जरिए उनकी मतलब तरकीब बनेगी। इमामत कराते हुए या मौज़िनी की खिदमत अंजाम देते हुए कम से कम 15 माह हो चुके हों, या दावत इस्लामी के ज़ेरे इंतज़ाम कभी ब्लड डोनेट किया हो, जिन्होंने कभी पूरे माह रमज़ान शरीफ का एहतिकाफ किया हो और इस साल की भी नीयत की हो, रबीउल अव्वल शरीफ की पहली तारीख से अब तक रोजाना कम से कम 1500 बार दुरूद शरीफ पढ़े हों, जिन्होंने कम से कम 15 माह से जुल्फें रखी हों, जिन्होंने कभी कम से कम 3 साल से तरावीह पढ़ाने वाले हुफ्फाज़ किराम, जिन्होंने पिछले साल कम से कम 1 यूनिट जमा करवाया और इस साल भी नियत हो, तो वो भी न्याज बॉक्स लेने के लिए दरखास्त दे सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी अमीर सुन्नत और बरकात मौला आलिया ने जो शराइत इरशाद फरमाई है
तो मदनी मुज़ाकरे के फ़ौरन बाद आप दारुस्सुन्ना जामिअत मदीना की बिल्डिंग के नीचे वहाँ तशरीफ़ ले जाएं। वहाँ पर स्टैंडी लगी हुई है, उस पर QR कोड मौजूद है, उसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आपके पर एक फॉर्म शो होगा, तो जो शराइत बयान की गई हैं वो शराइत शो होंगी, उनमें से जिस पर आपका अमल है उसको सबमिट कर देंगे। तो फिर आप खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में तशरीफ़ ले जाएं। वहाँ पर आपका नाम पुकारा जाएगा, कुरान अंदाज़ी होगी। कुरान अंदाज़ी के बाद अगर आपका नाम आएगा तो नाम पुकारा जाएगा, और आपका जो वहाँ मौजूद होंगे उनको फिर ये नियाज़ बॉक्स पेश किया जाएगा। और जिन्होंने पहले नियाज़ बॉक्स जिनको मिल चुका है वो दोबारा ना लें, और वो कुरान अंदाज़ी में हिस्सा भी ना लें, और ना ही वो फॉर्म सबमिट करें। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं, और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं। और दुरुस्त जवाबात देने वालों में से किसी एक को कुरान अंदाज़ी के बाद बतौर इनाम एक सातर कलट माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, हदीस पाक के मुताबिक बला किस चीज़ को नहीं फैलाती? सवाल नंबर 2, जो किसी की मुसीबत को दूर करेगा अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसे कौन सा साया अता फरमाएगा? सवाल नंबर 3, भलाई के काम में देर नहीं करनी चाहिए, ये बताइए कि देर करने में क्या रिस्क होता है? इन 3 सवालात के जवाब आप हमें व्हाट्सएप नंबर 030826260000 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें, बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलु। या रब्बल मुस्तफ़ा, आज के मदनी मुज़ाकरे अब तक मेरे पास मौजूद नेकियों और हाज़रीन और नाज़रीन की तरफ से इसाले सवाब की गई नेकियों को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बे करीम, सवाब हमारे पढ़ने के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी रहमत के शाया निशान अता फरमा कर हमारी तरफ से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत फरमा। बवसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद इनको ये सवाब पहुँचा। जुमला अम्बिया मुरसलीन, खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मुमिनीन, तमाम सहाबा व ताबईन व तबे ताबईन, अइम्माए मुज्तहिदीन, उलमाए कामिलीन, मशाइख आमिलीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, तमाम बुजुर्गान दीन, कुल मुमिनात व मुमिनीन, मुस्लिमात व मुस्लिमीन, बिलखुसूस इन्हें ये सवाब पहुँचे वालिदैन मुस्तफ़ा, हसनैन करीमैन, शहीदान व असीरान करबला, जमी अहले बैत अत्तहार, इमाम आज़म, गौस आज़म, इमाम गज़ाली, गरीब नवाज़, आला हज़रत, सदर शरीयत, कुतुब मदीना, सदरुल अफ़ाज़िल, मुफ्ती अहमद यार खान, मुफ्ती दावत इस्लामी, हाजी मुश्ताक, हाजी जमजम रज़ा, तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन, मरहूमीन, नेक आमाल की आमिलात व आमिलीन, और टेलीथॉन में जो यूनिट्स जमा करवाएं उनको भी ये सवाब पहुँचे। आमीन आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब्बे करीम अर्हमर राहिमीन इलाहुल आलमीन, हमारी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला करीम, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। या रब्बे करीम, हमें अपना पसंदीदा बंदा बना दे, हमें नेक बना दे, मुत्तक़ी बना दे।
صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأحلاها 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 وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وابناها وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وابناها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها خير الخلق هو الهادي نور الكون بعبادي خير الخلق هو الهادي نور الكون بعبادي عم الناس بإرشادي أزكى الخلق وأرضاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا آپ کا چاہا رب کا چاہا رب کا چاہا آپ کا چاہا آپ کا چاہا رب کا چاہا رب کا چاہا آپ کا چاہا رب سے ایسی چاہت والے رب سے ایسی چاہت والے رب سے ایسی چاہت والے تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام عرش علا پر رب نے بلایا اپنا جلوہ خاص دکھایا عرش علا پر رب نے بلایا اپنا جلوہ خاص دکھایا خلوت والے جلوت والے خلوت والے جلوت والے تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ نوری کو تم نوری بناؤ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ نوری کو تم نوری بناؤ اے چمکیلی رنگت والے اے چمکیلی رنگت والے چمکیلی رنگت والے تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ عبد القادر جیلانی جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی محبوب صبح محبوب یزداں ولیوں کے سلطان سلطان ذیشان میرے پیر لاسانی وحی الدین جیلانی میرے پیر لاسانی وحی الدین